راولپنڈی ریجن ڈسٹرکٹ اٹک میں داخل ہوئے، پولیس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور مگر مظاہرین کی طرف سے سخت پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا۔ اس دوران پولیس پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، آنسو گیس شیل استعمال ہوئے۔ جو مظاہرین تھے وہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ پروٹیسٹر بن کے سامنے ابھرے اور انہوں نے تمام سرکاری وسائل کا استعمال کیا، مگر پولیس نے انتہائی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور کوشش کی کہ کسی بھی مظاہرین کو جو ہے وہ زخمی نہ ہو پائے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پورے راولپنڈی ڈویژن میں کسی بھی پروٹیسٹر کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے کسی ہاسپٹل۔ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ راولپنڈی ریجن خصوصی اٹک میں جو ہیں وہ ایک دن پورا 24 اور 25 کی تاریخ شام تک جو ہیں وہ رہے۔ پولیس نے انہیں انگیج کیا اور بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، مگر ان کی جانب سے ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، تشدد کیا گیا پولیس میں، اور 24 نومبر کو راولپنڈی ریجن کے 170 پولیس افسران و ملازمین زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں میں ایس ایس پی بھی ہیں، ایس پی بھی ہیں، ڈی ایس پی بھی ہیں اور باقی تمام پولیس ملازمین جو ہیں۔ ان زخمیوں میں 2 افراد جو ہیں وہ بلٹ انجری کا شکار ہوئے، 25 اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، جو ان کے اوپر مظاہرین کی طرف سے ڈنڈوں سوٹوں کی مدد سے تشدد کیا گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے راولپنڈی ریجن میں، اس میں اب تک 262 پولیس ملازمین زخمی ہو چکے ہیں۔ 24 کو مظاہرین نے نہ صرف موٹر وے پہ مختلف جگہ پہ آگ لگائی، اس کے ساتھ ساتھ 11 پولیس کی گاڑیوں کو بھی ڈیمیج کیا، توڑ پھوڑ کی۔ اس تمام جو 24 نومبر کا پروٹیسٹ تھا، اس کے سلسلے میں پولیس نے پورے ریجن میں 32 کیسز رجسٹر کیے ہیں اور اس میں اب تک پولیس جو ہے وہ 1151 ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ان ملزمان کا جب ڈیٹا چیک کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس میں 64 افغانز ہیں، جس میں 4 جو پرسن ہیں ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈز موجود ہیں، باقی 60 جو ہیں وہ اللیگل ہیں۔ مزید جو ویریفیکیشن جاری ہے، ابھی تمام کا میں نہیں ڈیٹا موصول ہوا، اور جو جیسے وہ حالات آئیں گے تو ہم اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پولیس نے اس تمام عوام کو بے بہا تکلیف ہوئی، راستے بند کرنے پڑے، وہ باعث مجبوری کیا گیا تاکہ پروٹیسٹرز کو جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی اجازت نہ دی جائے۔ This is all from my side. Now I will DPO, CPO Rawalpindi will say something. Thank you, sir. میں جہاں سے آرڈو صاحب نے بات ختم کی، میں وہیں سے آگے چلوں گا۔ 24 نومبر کو خاص طور پہ جب سی پیک سے آنے والا قافلہ جو ہے وہ حقلہ پہ پہنچا ہے، تو راستے میں جتنے پولیس نے ان کو انگیج کیا، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، تو وہ اس سے ایمبولڈن ہو گیا ہے۔ اور جب راولپنڈی کی حدود میں قافلہ داخل ہوا، انہوں نے حقلہ میں نہ صرف اسٹریٹ فائرنگ کی، وہاں پہ انتہائی پرتشدد مظاہرین جو ہیں انہوں نے پتھراؤ کیا، اور اس کے بعد گاڑیاں دوڑا کر جو پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی ان پر گاڑیوں کو رن اوور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے باوجود پولیس نے انتہائی ریسٹورینٹ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارے 24 کانسٹیبلز وہاں پہ زخمی ہوئے، کچھ ان میں بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، اور ایک ہمارا کانسٹیبل مبشر جو ہے وہاں پہ شہید ہوا۔ اس کے باوجود ہم نے ریٹرن فائر نہیں کیا، ہم نے ریسٹرینٹ کی، اور کسی قسم کا مظاہرین کی طرف سے جو ہے کوئی ایسی ہمارے پاس ثبوت سامنے نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی زخمی ہوا ہو۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے آگے موٹر وے پر سنگ جانی پر اور پسوال سنگ جانی جو انٹرچینج ہے، اور موٹر وے ٹول پلازا اور 26 نمبر کے ساتھ ساتھ
जितने भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट की फिजिकल बैरियर्स हमने वहाँ पर प्लेस किए, तमाम पर मुजाहिरीन की तरफ से स्ट्रेट फायरिंग की गई, और जिसकी वजह से चंद घंटों में मुजाहिरीन को फिर पुलिस जो है उसको पीछे हटना पड़ा ताकि मज़ीद खून खराबा ना हो और पुलिस का मज़ीद नुकसान ना हो। इस सिलसिले में आवाम को फिज़िकल बैरियर्स की वजह से, रोड ब्लॉकेज की वजह से मुश्किलात का सामना पड़ा, बट दैट वाज एन अनअवॉइडेबल नेसेसिटी। वो बहुत ज़रूरी इसलिए था कि मुजाहिरीन की तरफ से मुसलसल ये ऐलान किया जा रहा था कि रावलपिंडी में अडियाला रोड की तरफ मार्च किया जाएगा, अडियाला जेल का घेराव किया जाएगा और रावलपिंडी को डिस्टेबलाइज एज ए सिटी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, जो कि पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस सिलसिले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब हमने अरेस्ट की हैं पुरशद्दत मुजाहिरीन को, जब हमने अरेस्ट किया है, 400 से ज़्यादा अब तक हम अरेस्ट कर चुके हैं, उसमें दर्जनों अफगान शहरी जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम हैं वो अरेस्ट हुए, उनसे असला बरामद किया गया, कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बरामद हुआ और बाल बेरिंग जो हैं वो बरामद हुए, और कील लगे हुए जो डंडे सोटे और तशद्दुद करने वाले दीगर जो रॉड्स हैं वो वहाँ से बरामद हुए, जो कि हम आगे चलकर, जैसे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मैच्योर होगा हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डी साहब अटक से कि वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप जानते हैं कि अटक जो है वो फ़र्स्ट लाइन ऑफ एंगेजमेंट था और 24 तारीख को तकरीबन 3 बजे अटक ने इनको रिसीव किया और उसके बाद रेजिस्टेंस का अमल जो है वो जारी हुआ और तकरीबन 24 घंटे से भी ऊपर 25 तारीख को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो था पत्थरगढ़ पहाड़ी, वहाँ पे हमारी इनके साथ एंगेजमेंट जारी थी। उस वक्त 3:30 बजे हमारे दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट से, इन्हीं प्रोटेस्टर्स के जो अस्करी विंग था उसने हम पे आतिशी असले से हमला किया और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो फैसलाबाद की नफरी की ड्यूटी थी वहाँ पे कांस्टेबल वाजिद अली को स्ट्रेट फायर मारा गया, जो कि गोली उसके हाथ को क्रॉस करते हुए उसकी नेक में पेवस्त हो गई। ये मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ उस जवान की, ये उसके बाजू हाथ से जो गोली क्रॉस की और ये उसकी नेक में जो गोली पेवस्त है और वो इस वक्त ICU में है लड़का। राइट विंग में हमारी सरगोदा पुलिस की ड्यूटी थी जिसमें कांस्टेबल वाजिद अली की टांग में स्ट्रेट फायर मारा गया और जिससे वो अभी भी गोली जो है उसकी हड्डी में पेवस्त है और इसका ऑपरेशन 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला होगा। इन तमाम फायर और ज़ख्मी होने के बाद पुलिस के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह जाती हैं। एक तो जो कानून और ज़ाब्ता हमें और पुलिस रूल्स हमें अथॉरिटी देता है कि हम इन द सेम कॉइन उनको रिस्पॉन्ड करें विद वेपन्स, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कोलैटरल डैमेज हो सकता था और हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही सेकंड ऑप्शन रह जाती थी कि हम स्ट्रेटेजिकली उसमें रिट्रीट करते। हमने इंसानी जानों को बचाने के लिए और एक बड़े अलमिये को अवर्ट करने के लिए हमने उसमें वहाँ पे रिट्रीट किया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने उस तमाम पत्थरगढ़ पहाड़ी पर कब्ज़ा किया। कहा गया कि पुलिस जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। जी, पुलिस रेत की दीवार साबित हुई इंसानी जानों को बचाने के लिए, इंसानी जानों का ज़िया बचाने के लिए जो हमारी ज़िम्मेदारी है पुलिस की, अवाम उन्नास के तहफ़्फ़ुज़ की, हमने वो किया। और उसमें अगर कोई कहे कि पुलिस रेत की दीवार है तो वो ये अपना हक़ रखता है, लेकिन हमारी तरफ से जो रेस्ट्रेंट ज़ाहिर की गई, मेरे 170 जवान इस वक्त ज़ख्मी हैं जिसमें से कि 25 क्रिटिकल हैं, उनका स्कल फ्रैक्चर है, उनकी लेग फ्रैक्चर्स हैं, उनके कंधे फ्रैक्चर हैं। एक बंदा ज़ख्मी नहीं है मुजाहिरीन की तरफ से अटक पुलिस में, अटक पुलिस की तरफ से एक भी बंदा ज़ख्मी नहीं है प्रोटेस्टर्स का। ये आप ऑन रिकॉर्ड है, किसी भी हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तो मोर दैन 24 आवर्स अटक पुलिस ने जिस तरह भी नॉन लीथल तरीके से उनको रोकना था हमने उनको रोका और उसके बाद वो वहाँ से गुजर गए। बाद में आगे भी जिस तरह CPO साहब ने कहा और RPO साहब ने कहा, ये तबाही जारी रही और 27 तारीख को जब इन्होंने वापसी वहाँ से शुरू की तो अब अल्लाह के फजल व करम से 700 से ज़्यादा मुजाहिरीन जो हैं वो हमने अरेस्ट किए हैं और उनके कब्ज़े से जिस किस्म का सामान बरामद हुआ है उसमें ना सिर्फ उनके अपने जो वो चीज़ें लेकर आए हुए थे बल्कि पुलिस की और आवाम की लूटा हुआ माल भी जो है वो भी उसमें रिकवर हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला अब कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा और हम इन तमाम लोगों को, शरपसंद नासिर को जिन्होंने इतना नुकसान पहुँचाया है, उनको अब इंशाल्लाह दे विल ब्रॉट टू द बुक। शुक्रिया।
Thank you.